حديث المحارب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران ويدي عيد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران وما حال منه يا رمضان عن العين غائب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان ثقيل الترايب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران زويج النوادر يا رمضان جئد الدوايب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فطابت الصالح يا رمضان لأهلي ونهلي يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا جلالي لف شملي بشملي يا رمضان ودع يا جلالي رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان لف شملي بشملي يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان لف شملي بشملي يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فقلبي من بعدي يا رمضان والجهر دائب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران قلبي من بعدي يا رمضان والهجر دائب يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا شذرك الهم يا رمضان ووسل سروري يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران ولي ربي أعلم يا رمضان يخافي أموري يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران وشطح وشحم يا رمضان بقلب جسوري يا رمضان ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران أرى له عندي يا رمضان
يا رمضان هداه علينا بالغفران أنا المستجير يا رمضان بالجمال المكمل يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن في النبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران أبي القاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وما كان جده يا رمضان محمد تبجى يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ففي كل وزن يا رمضان فوزنة أرجح يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجاوز ويسمح يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ويدي عدلي يا رمضان حليس الحبايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وما حال منهم يا رمضان عن العين غائب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان سكيل الترايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران شويج النوادر يا رمضان يئيد الدوايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان هدينا بوصلي يا رمضان هدينا بوصلي يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فطاب اتصالي يا رمضان بأهلي ونهلي يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان لف شملي بشملي يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران فقلبي من البعد يا رمضان والهجر دائب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ويدي أعد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران وما حال منهم يا رمضان
أين غائب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران جميع المحيا يا رمضان فقيد الترايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران شويب نوادر يا رمضان جمد الدوايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران الله ليالي يا رمضان هدينا بوصله يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فطاب اتصالي يا رمضان بأهلي ونهلي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فطاب اتصالي يا رمضان بأهلي ونهلي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا ذا الجلال يا رمضان شملي بشملي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. Ulangi lagi sampai EN bener. Prakteknya di هداه علينا بالغفران ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران ويدع إذلي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران وما حال منهم يا رمضان عن العين غائب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران جميل المحيا يا رمضان ثقيل الترايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران سويب النوادر يا رمضان جائد الدوايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران رأى الله ليالي يا رمضان حدنا بوصلي يا رمضان حدنا بوصلي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فطاب اتصالي يا رمضان بأهلي ونهلي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فيا
فيا ذا الجلال يا رمضان خذ شملي بشملي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران فقلبي من بعدي يا رمضان والهجر دائب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. Salah mau kalimat mau. مودع مودع يا رمضان عوداه علينا بالغفران ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. ويدي عدني يا رمضان أثيث البوايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. وما حال منهم يا رمضان عن العين غائب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. جميل المحيا يا رمضان ثقيل الترايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. سويب النوادر يا رمضان جعيد التوايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. رأى الله ليالي يا رمضان حدينا بوصلي يا رمضان حدينا بوصلي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. فقاب اتصالي يا رمضان بعلي ونهلي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. فيا ذا الجلال يا رمضان خذ شملي بشملي يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. فقلبي من بعدي يا رمضان والهجر دائب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. أنا شطرك الهم يا رمضان ووسل سروري يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. ولربي أعلم يا رمضان بخفي أموري يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. فشطحل وشهحم يا رمضان بقلب جسوري يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. أرى له عندي يا رمضان خطأ غير صايب يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. أنا المستجير يا رمضان بالجمال المكلم يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. ومن في النبيين يا رمضان أفضل وأكمل يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه علينا بالغفران. أبي القاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان ودع ودع يا رمضان هداه
علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان جميع المطالب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ومن كان جده يا رمضان محمد تبجه يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ففي كل وزن يا رمضان فوزنة أرجح يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان يجاوز ويسمح يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران هداية علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان ودى يا رمضان هداه علينا بالغفران Ini sudah malam ke-23. Kita membawakan qasidah ini tahu tujuannya apa coba? Yang menciptakan qasidah ini mengatakan siapa yang mengamalkan bacaan qasidah ini dengan baik benar ya di 10 hari bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar untuknya. Paham? Lebih baik jenengan berlelah-lelah, bersusah payah, duduk lama namun dalam rangka mencari keridhaan Allah daripada bersantai-santai ria, berenak-enak namun tidak ada keridhaan Allah. Paham ya? Jadi kan jangan tadi kan duduk lama, ulangi lagi salat, ulangi lagi, itu lebih baik di hadapan Allah daripada tidur, daripada ngobrol sama orang manfaat kalau itu. Makanya yang ikut majelis ini itu digembleng semaksimal mungkin itu. Gembleng jasad itu gembleng, ruh itu gembleng, hati itu gembleng. Orang mandang gue tua, orang mandang gue cilik, orang mandang gue sepuh. Maka yang antum rasakan ketika duduk di majelis ini,
maka jenengan akan merasakan seperti halnya jenengan punya anak di pondok. Nah, seperti ini 2 jam, 3 jam, 4 jam diawasi kiai ini ono salah didongong diulangi maning. Ini baca kitab kan ewi, baca kitab kuning, baca kitab survei dan lain sebagainya. Itu kalau ada yang salah bu, ya sinarnya juga anak pondok, coba takonan, lakukan ulangi terus, ulangi salah lagi. Akhirnya sama kerasa kena berarti wong nuntut ilmu nang pondok pesantren iki. Apa terus apa-apa? Saya pernah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja sampai bisa ceritakan sampai ngantuk. Saya kan pernah belajar suratul Fatihah itu berapa bulan itu? Pernah saya ceritakan yang 8 bulan atau 7 bulan. Baca surat Al-Fatihah salah ulangi terus. Gak ada bosan. Baca Bismillah saja saya salah sampai belajar itu sampai 4 bulan kurang lebih. Sama belum apa-apa baca Bismillah terus dia pondok ya Rabbi Lutfi. Bismillah itu 6 bulan. Terutama ya kalau abang sampai kan sampingnya ada namanya Ustadz Amin. Ustadz Amin itu orang tolong. Itu yang selalu mukul saya ini pakai lidi itu kalau baca Bismillah salah. Karena apa masih ngurusnya yang lainnya di situ juga di ruangan itu masih ngurusin yang lainnya. Karena ada orang percayanya ya, ini dikoreksi kalau salah. Ucapin Bismillahnya bagaimana? Salah. Bis salah, bis salah, bis salah ulangi terus bis salah. Jadi jenengan bukan hanya cari uang menolongin anak, jenengan biar merasakan yang sempat hidup di pesantren seperti apa. Ya seperti itu. Ya, waktu-waktu malamnya bukan untuk tidur, makanya suatu yang sangat istimewa berharga bagi mereka seorang penuntut ilmu itu ketika tidur. Oh, Masya Allah itu akan turun ke angin. Ngerti? Wal hajru, wal hajru, wal hajru. Qalbi minal bu'di wal hajri wal hajri wal hajru daib wa wasil sururi. Fafi kulli wasnihi wasni ada hinya hari dibaca wasni boleh fawasnatuhu arja bibarkati Rabbi dibaca bibarkati Rabbi boleh bibarkati Rabbi boleh yujawis wa yasma tidak ayat alaina bisa hidayah alaina jami'ul madahib. Jadi bagi orang tua yang punya anaknya di pondok pesantren akan merasakan ya belum seperti pondok pesantren itu seperti ini. Salah ulangi lagi, salah baca diulangi lagi, salah baca diulangi lagi terus sampai bosan. Tapi bosannya kan mengharapkan keridhaan Allah dalam kebaikan itu lebih dicintai daripada bosannya nunggu gajian. Bosan tuh nunggu gajian orang cair-cair. Bosan belajar ilmu mending oleh pahala. Bosannya jenengan ya ngaji oleh pahala. Sungkani jenengan ngaji oleh pahala. Ngantokin jenengan ngaji oleh pahala. Ngantokin ngenteni THR. Oleh pahala ora? Ya ora lah. Atau yang kata THR, yang dari THR bayaran, yang dari uang, tunggal kau. Capeknya dalam menuntut ilmu, mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik di hadapan Allah daripada capeknya itu duit. Duitnya sekarang itu kesel, matanya lamur. Orang diseneng Gusti Allah. Itulah ditiga
didikan di pondok pesantren seperti itu. Ya. Jadi lelahnya, capeknya, jenuhnya, bosannya untuk menggapai keridhaan Allah dalam jalan yang baik, dalam amal soleh itu lebih baik daripada lelahnya, capeknya, bosannya, jenuhnya, letihnya kepada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan untuk akhirat kita, maka percuma itu, sia-sia tau. Hanya sampai banyak orang mengatakan kue kesel seluruh duit ini ya. Yang mau neluru duit gue perkara-perkara dunia bisa di pahala diniati. Aneh gue apa maning derek ini ngaji ya, ngaji jeko grup salah sedang maning salah tak ganyamin. Kenapa saya katakan keras seperti ini? Biar mental kamu itu takut. Kalau ada ketakutan nanti insya Allah ilmu bisa masuk. Contoh sih jalan ngomongnya lagi, sholat belum tentu anu, sholat belum anu, sholat tiga tuh dorong anu baru dikeplok, sholatnya karena wedi disik ya, bukan karena Allah ya, wedi bukan ditabok bapak itu lebih baik, coba sih, itu lebih baik. Ini hadapan mereka anaknya cuma ini galang bapaknya bilang begini dan jenengnya seperti anak jenengnya primer sama kayak pengajar kepada murid-muridnya tahu oh ini modelnya harus dikasih takut dulu ini orang biar mau melakukan kebaikan, walaupun kebaikannya dilakukan atas dasar takut nanti lambat laun ikhlas insyaallah. Sing penting nanam ketakutan dulu pada orang lain, anak kita. Bukan kita ingin ditakuti, tapi mereka biar dalam kebaikan. Mana salah ya? Terkadang sampai guru ngaji ke bawah tujuh yang panjang sebelah, dikayu ya. Ini model halus waktu bisa apa ya? Apa bacanya salah? Bisa apa? Akhirnya nanti emanmu saking emane ngomong primen gampang kan biasanya. Itu kekurangan kita, semakin baik pengajar ya, semakin lembut. Semakin menggampang itu yang belajar. Asalnya hati-hati kok. Ya ini aku seneng. Orang makan ya apa-apa, salah-salah ya apa-apa. Ya, akhirnya gampang kan itu sifat manusia itu menggampangkan. Jika dikasih kebaikan masih menggampangkan. Sedikit orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Menggampangkan kebanyakan. Menggampangkan biasanya menggampangkan. Dan di antara kita duduk di sini itu aku lagi ngusir kebodohan. Saya lagi ngusir kebodohan, jangan lagi ngusir kebodohan. Yang mengajar lagi ngusir kebodohan, mengajar. Yang belajar lagi mengusir kebodohannya sendiri. Jadi seperti itu. Semakin banyak duduk di majelis ilmu, maka semakin banyak apa yang harus ketahui. Nanti yang tadinya nggak tahu jadi tahu, berarti musim bodoh kan yang ada dalam diri. Nah, kenapa sampai segitunya kadang dimarahin, kiainya marahin antum di pondok ya kadang seperti itu dimarahin, bahkan perkara sepele pun jadi besar. Iya kalau menyangkut ilmu, menyangkut agama sekarang jadi besar kalau di pondok pesantren. Ataupun di majelis-majelis ilmu yang benar-benar majelis ilmu ya. Kalau sekedar menyampaikan selesai, tapi diamalkan itu dididik. Kenapa coba? Ini ada hadis baginda Nabi penting baik-baik. Saya mengusir kebodohan antum. Saya mengusir kebodohan saya sendiri dan antum mengusir kebodohan antum sendiri. Jadinya antum menghilangkan ketika belajar ilmu. Karena apa coba ini? Ada hadis yang bilang dari dunia seperti ini. Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah itu membenci setiap orang yang bodoh dalam urusan Allah membenci setiap orang yang pandai
dalam urusan dunia, pandai dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat, agama bodoh, Allah benci. Allah benci paling manusia kayak lagi, gimana sih? Allah saja benci kepada mereka yang hanya pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Allahu yubghidu kulla alimin. Alim yang apa? Di dunia, jahilin fil akhirah. Allah benci kepada orang yang hanya pandai dalam urusan dunia. Apa pandai dalam urusan dunia yang banyak? Apa coba? Pandai dalam urusan dunia, dagangan pintar. Marketingnya canggih, kreativitasnya masya Allah, ya kreativitasnya masya Allah, hitung-hitungannya pinter teman, pandai lah urusan dunia. Wala jahil bil akhir, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Akhirat maknanya kan luas ya. Apa-apa yang menyangkut, yang berhubungan, yang bisa menghantarmu ke akhirat itu urusan akhirat. Bodoh, benci sama Allah itu. Itu hadis siapa? Hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meriwayatkan? Al-Imam Hakim. Monggo dicari itu hadisnya. Ya Allah itu benci karo wong sing pintere karo dunia tok tapi bodoh urusan agama, tapi Allah benci. Kok maning kelasnya ciptaane Allah. Primen sih, ya kan? Nah, makanya di sini dijelaskan kan, dan bul alimi wahidun wal jahili danba. Jadi dosanya orang alim itu satu, tapi dosanya orang bodoh itu dua. Enggak para. Dosanya orang yang berilmu melakukan kesalahan itu dosa, dapatnya satu dosa. Tapi dosanya orang yang bodoh itu dua. Kenapa? Satu sudah melakukan maksiat dapat dosa, satunya karena kebodohannya tidak mengerti ilmu, makanya dapat dua dosa. Dan bul alimi wahidun wal jahili dan dosa seorang alim itu satu, sedangkan dosa orang yang bodoh dua. Itu hadis yang meriwayatkan siapa? Monggo dicari itu hadis daripada riwayat Imam Hakim. Ya, paham ya? Makanya ada majelis-majelis ilmu itu yang paling utama disukai Nabi. Karena apa? Nabi cinta antum. Jangan sampai bodoh terus sampai tua. Kalau bodoh nanti meninggalnya bawa dosa banyak sekali. Dihitungnya satu kali maksiat dosanya dua sih, iya kan? Makanya dengan ilmu jenengan dimudahkan oleh baginda Nabi agar apa nanti wafat itu setidaknya bawa dosanya nggak banyak-banyak. Saya bawa dosanya nggak banyak-banyak. Karena apa? Contoh sholat, tahu mana yang batalkan sholat. Ya, tahu ilmunya ini, otomatis apa? Otomatis sholat lagi karena sholatnya batal sih. Tapi kalian nggak tahu ilmunya, ngertinya bener. Wafat nanti di sidang nyong wis sholat, kau ngerti gara-gara kon goblok usade kon loro, jare malaikat nah apa? Kau wis ngerti sholatnya batal, ada banyu wudu mani sholat maning. Lah kon ngerti ini kon bener, ngel kan? Makanya jadi wong sing senengan ngaji. Tuh. Makanya Sayyidina Ali itu pun mengatakan hal yang serupa dengan baginda Nabi. Sayyidina Ali mengatakan apa itu? Orang yang celaka, ya. Adanya orang celaka itu kan ada 5 sifat ini nih. Apa yang pertama? An Ali radhiyallahu anhu laula khamsa hisalin lasaran nas kulluhum solihin. Wah, ini. Ya. Kulluhum solihina awalluha.
Oh, Masya Allah ini. Yang pertama, jadi kata Sayyidina Ali itu orang celaka itu bersumber dari sifat 5 ini. Apa yang pertama? Merasa senang dengan kebodohan. Tuh, merasa senang dengan kebodohan. Awal nuhal qana'ah bil jahli. Sudah tahu bodoh kok senang. Tip, nggak ada orang bodoh senang, masa orang bodoh kok senang dia. Tahu dikatakan orang bodoh itu senang. Wis ngerti orang ngerti, sungkan ngaji. Berarti dia sebenarnya sedang menikmati kebodohannya. Paham ya? Ngerti ilmu zakat, nyong awam orang ngerti. Yo ngaji, ning orang ngaji berarti kategori wong seneng dengan kebodohan. Ngelu para ini. Ngerti ilmune salat, yo ngerti-ngerti tok. Main ngerti ngaji, orang ngaji lha wis tuwa langkah batasan umur ngaji. Ning jenengan ora belajar memperbaiki yang tadinya biar tahu nggak diperbaiki itu. Maka jenengan dikatakan sini Ali seperti orang yang merasa senang dengan kebodohan. Orang bodoh kan dibenci itu sama Allah. Pintere urusan dunia ta akhirate bodoh. Mati ning nggone ilmu akhirat. Dini waktu sing suwe 70 tahun, 60 tahun ku ibadah. Golek ilmu men ibadah sempurna apik ora akan golek ilmune malah akan golek dunyane. Iya ning golek dunyane karo golek ilmune imbang bareng. Wis golek dunya tok ilmune ning koper. Diprimen. Ya, orang mati ngerti ini amale diterima ternyata amale salah kabeh karena orang ngerti ilmune sih. Ya. Tuh kata Sayyidina Ali itu. Makanya kan kalau kita mengetahui bahwasanya apa sih sebenarnya dunia ini ya. Jadi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nikmati darud dunya liman ya. Nikmati darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbahu wa bi'syati darud dunya liman sadaqhu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha rabbih. Apa itu? Nikmati darud dunya, sebaik-baiknya dunia ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nikmati darud dunya, sebaik-baik dunia adalah liman tazawwada minha li akhiratihi. Sebaik-baik dunia adalah bagi orang itu ya yang menjadikan dunia sebagai perbekalan untuk li akhiratihi. Untuk apa? Kepentingan urusan akhirat. Ya. Nikmati darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi. Sebaik-baik dunia itu adalah orang yang mencari dunia namun ditujukan untuk kepentingan akhiratnya. Itulah sebaik-baik orang yang mencari dunia. Bukan sebaik-baik orang yang mencari dunia untuk untuk apa coba? Membuat kaya dirinya, untuk banyak tabungannya, untuk banyak apa? Menturuti daripada nafsu. Apa-apa ingin dibeli karena saya di dunia kerjanya sing yang men bisa apa-apa tuku. Dudukui. Sebaik-baik dunia ialah orang yang mencari dunia namun dengan tujuan untuk kepentingan akhiratnya. Itulah makanya orang hidup ya cari dunia. Tapi ingat tujuannya enggak apa? Tujuannya ya untuk mencari atau untuk kepentingan akhiratnya. Ya, menyiapkan pembekalan itu untuk akhiratnya. Oh saya aja cari dunia kerjanya nyong masya Allah nyong kerjanya pirang-pirang.
ya kerjanya tak launa kabeh. Untuk apa? Tapi ada tujuan saya dakwah, menyiapkan segala sesuatunya untuk orang banyak. Berarti saya harus ada punya uang ini, kan gitu. Saya nabung, dapat uang dari mana? Dari Allah. Lewat apa? Usaha saya dan doa saya. Hasilnya gimana? Wallah alam, nggak tahu hasilnya. Intinya saya kerja, usaha, doa. Uangnya untuk apa, Beb? Ya, pingin buat majelis. Untuk apa? Beli Al-Quran. Untuk apa? Beli kitab. Kitabnya untuk apa? Untuk saya buka, saya pelajari lagi, dan saya sampaikan kepada antum yang ngaji. Berarti saya cari uangnya untuk kepentingan akhirat, untuk perbekalan, kesiapan, untuk kita sampai kepada alam akhirat. Kalau kamu kerja untuk apa? Kuliah. Kerja untuk apa? Dari kuliah untuk apa? Kerja biar kerjanya bayarnya besar, terpandang baik. Untuk apa uangnya? Untuk kasih makan orang tua saya. Lah orang tua kamu untuk apa? Untuk memberi makan saya lagi, kembali lagi ya. Maka niat yang utama untuk apa? Ngurip-nguripi agama Gusti Allah. Gue persiapan ekon perbekalan akhirat besok. Gue sing paling apik lurut dunia, gue kepentingan, gue nyiapna perbekalan untuk akhirat. Hatta yurdiya rabbahu, hatta yurdiya rabbahu. Wa bi'syati darul dunya liman sadaqhu. Sehingga apa itu kalau kita mencari dunia untuk kepentingan akhirat, untuk perbekalan untuk kepentingan akhirat kita, orang-orang yang seperti itu akan merasakan kesenangan terhadap Tuhannya. Dunia alat kendaraannya aku, gue akeh amal, gue nyambet gawe, tak tujukna urusan akhirat aku. Ning wis kaya kuwi jeneng ngerasa seneng anane Allah. Ya. Liman sadaqhu an akhiratihi wa qasarat bihi an ridha rabbih. Dan seburuk-buruknya dunia adalah bagi orang yang dunianya bertentangan dengan urusan akhiratnya dan mengabaikannya dari keridhaan Tuhannya. Dan orang yang buruk itu orang yang mencari dunia, namun dunia yang ia cari bertentangan dengan Allah. Apa yang dimaksud bertentangan dengan Allah? Contoh ya, yang simple we. Aden, ya sholat, dunia ditinggal. Aja yang penting na dunia disit, ditundang. Arani, wong jenengan tak tundang nyong sampan ngundang nyong orang marani jengkel mesti. Wong orang menghargai nyong mesti sama manusia saja. Jenengan bib di jalan ketemu saya bib saya diem saja, gimana jenengan? Saya nggak datangi jenengan, coba perasaannya jenengan gimana? Bib ditundang tapi nyong orang marani, orang senyum, orang tegur sapa karo jenengan, perasaan jenengan primen. Lani jenengan tundang 5 waktu primen gue. Orang marani. Marani siapa? Usah marani masjid wis lah. Marani Gusti Allah, sujud tuh. Primen gue. Ya? Iya. Sampeyan undang nyong ora tak parani ku jengkel kok. Undang Gusti Allah ora parani. Primen kuwi. Nah itulah orang-orang yang mencari dunia tapi tidak mementingkan urusan akhiratnya. Maka ia bertentangan dengan Tuhannya. Ya, mengabaikan apa yang telah diperintahkan Allah. Sehingga Allah tidak ridho kepadanya ketika ia mencari dunia, kerja, gua anak istri, malah Allah ridho. Walaupun tanggungannya bojone jenengan, anak jenengan tanggungannya wong sing lanang. Tapi karena tujuannya sampean miki ya, main anaknya nyong mangan, main bojone nyong bisa nyandang, dibalik di situ tujuannya. Ya, nyambet gawe, primen carane men Allah ridho. Yo miki dikuatna niate, gue keperluan perbekalannya aku karo keluarga aku besok nih nang akhirat. Gue engko tembe Allah ridho.
Aja diwalik, nggo sapa, wis mewe rezeki Allah, rezeki niku diwenekna anak bojone kowe, tapi niatnya bukan karena Allah. Angel apa ora? Meninggalkan siapa yang memberi. Meninggalkan siapa yang memberi. Jadi seperti itu. Meninggalkan siapa yang memberi. Makanya jenengan itu ketika hidup keluar rumah itu coba loh sekali-kali nih keluar rumah jenengan mandang langit. Pagi itu jangan mandangnya jalan terus, jangan mandangnya tujuannya jenengan mau ke pasar, mau jualan, mau kerja. Lihat langit sekali-kali. Lihat langit, diperhatikan itu apa-apa yang telah Allah ciptakan itu sebelum keluar rumah itu. Subhanallah, langit indah, pagi ini sejuk. Dilihat itu langit dengan sesama, dihayati. Ketika datang malam lihat itu bintang-bintang bersinar di antara langit-langit ini. Ada bulan. Ya. Unduru mada fis samawati wal ardh. Ya. Perhatikanlah apa ada yang di langit dan di bumi. Jangan perhatikan itu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, Masya Allah, wet-wetane duduk. Jadi ini jenengan akan mengagumkan Allah itu. Angin turun deleng montore, delengnya mobil, alhamdulillah dikumbai. Si deleng bojone dhisik. Ya setidaknya kalau nggak bisa melihat dirasakan, ya diingat Allah coba. Ya, yang dilihat HP kata. Kita lihat itu malam kita termenung lihat langit. Masya Allah, Allah menciptakan langit begitu luas, tidak ada penyangganya pun tetap masih bisa berdiri. Nanti kita akan timbul takjub, mengagungkan apa yang telah Allah beri. Masya Allah, Allah menciptakan ini semua untuk manusia. Saya berjalan di bawah langit namun kok banyak lupa kepada Allah ya. Saya berjalan di bawah langit, malam dikasih penerangan dengan bulan, siang dikasih penerangan dengan matahari. Yang saya cari rezekinya Allah, yang saya jemput rezekinya Allah, yang saya tuju kesibukan saya. Namun saya melupakan siapa yang menciptakan ini semua. Saya bisa jalan di atas tanah, itu tanah yang menciptakan Allah. Saya bisa jalan di bawah langit, langit yang menciptakan Allah. Ya, kita kan lupa itu. Sedikit kita akan mengagungkan kebesaran-kebesaran atau ciptaan-ciptaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu terdapat tanda-tanda itu yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin ya kepada Allah dan pada diri kamu sekalian. Tidakkah kamu sekalian berpikir itu Allah sampai segitunya itu? Tidakkah kalian semua itu berpikir konin gantina melaku nang sore langit kok tau mikir sapa sing ciptakan kuwi? Ya wis mikir ta, dirasakan ya, masukkan dalam hati. Coba nih, Allah nggak ciptakan langit, nggak ciptakan tanah, jangan mau jalan di mana itu? Bisa nggak jenengan melakukan aktivitas yang sekolah, yang dagang, yang antar anak sekolah, yang mau jualan, yang mau dakwah seperti saya? Nggak bisa, nggak ada tanah, mau ngambang. Coba primen gue. Maka kata Allah di sini tegaskan ini, coba ditegaskan wa fil ardi ayatul lil muqinina. Oh. Ya, di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan Allah itu maha kuasa. Di sini jelaskan lil muqinina, bagi orang-orang yang yakin itu, ya, sing yakin toh, judulnya Islam kabeh tapi belum tentu yakin.
Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian semua ini. Ya. Afala tubsirun, apakah kalian tidak berpikir itu ya? Kata Allah. Mikir sih sekali-kali, mikir sejenak. Lakune nanti di buminya Allah. Minumnya dari apa itu? Dari air yang pernah habis itu ya. Bener. Jenengan bisa membuangi resik dengan apa? Banyui. Banyune digawe sumur. Dicukuti terus orang tek-tek. Kowe ning mengesahkan Allah, pasti subhanallah. Gratisan tak cukup iso tontek ya. Jangan untuk berpikir itu, disuruh Allah untuk berpikir itu. Bagi orang-orang yang yakin, dan di antara kalian semua, cobalah untuk berpikir kekuasaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi diperhatikan itu sejenak. Maka ada ulama yang mengatakan ketika antum banyak permasalahan, banyak kegelisahan, hatinya gundah, hadaplah ke arah langit wajahnya. Ucapkanlah, ya Allah, Allah, Allah. Istighfar itu gak ada apa lagi. Hilang semua itu permasalahan. Percaya, coba buktikan. Ngadepi coba. Ngadepi rentenir dengan permasalahan. Ngadepi coba. Keluarga ini sing duit akeh. Iya, waktu itu permasalahannya selesai, tapi setelah itu apa? Pusing. Ngadepnya Allah coba kayak gini. Tarik nafas ya dari hidung ini. Ya Allah, ketika menghembuskan nafas sambil mengucapkan Allah. Allah. Jadi seperti itu. Coba buktikan saja. Saya kalau lagi penat sekali gitu ya. Makanya saya kadang kalau setiap hari sini ada orang piket ya ngaji itu, saya pas lagi nggak ada acara itu saya di sini kadang duduk di depan, anak-anak pada tidur di sini, saya duduk di depan, duduk di pinggir jalan itu tempat duduk saya, kesukaan saya itu di belakang pohon itu tuh, sawah itu, tongkrong, ngudut ya, kan udut ya. Allah, Allah, makanya aku pernah dikira penampakan. Wong balik bengi ngerti ini aku penampakan apa pinggir wit sih kan, wit mburi kan. Nyo dikelaksoni tit asuman. Ngerti ini jembatan Sirah yang akhir. Asli gitu loh. Aku sering gitu. Makanya saya coba nih anak-anak kan sering lihat saya. Kalau malam ya pasti ada pernah lihat yang kadang jarang tidur di sini ya pas piket. Kalau enggak malam saya pagi pas situ sering. Pagi-pagi. Saya pernah lihat ngacung. Pernah deleng aku iso nanan jeko ngadang ya. Aku kadang karo Jafar. Jeko. Itu bukan saya sekedar duduk deleng sawah indah duduk. Jeko ngenyo tak niati ngiling kekuasaan Gusti Allah. Serius, saya duduk situ. Masyaallah, gunung kapalnya. Besok kabeh musnah lenyap ya. Kadang aku mikir ini, tidaknya jadi pengingat saya bahwa hidup itu singkat, hidup itu bakal kita tinggalkan itu. Kalau malam itu enak itu, duduk depan rumah di sana ngadep langit ya. Makanya kadang orang melihat kan bingung. Oke, jam 2:30. Kadang baca Quran terus bosan bengi-bengi. Baca kitab terus bosan, wis sholat ya, sholat sunnah cukup lah 4 rakaat, 6 rakaat ditutup witir, bosan. Waktu nih sana terung subuh ya, apa-apa maning, sholawatan wis akeh wis ya, apa-apa maning ya, bingung, turu angel, akhirnya apa? Nidingi bocah pada turu nang ngene, ini melas-melasan anemen. Iya, ini melas-melasan sing tiket kan teng meluru wong telu ya, tak deleng kon kata ning melek nyemengit godenya nggak jengkel ning turu melasna ya. Untuk di Mac kuping ngene ta. I anget ora tis. Aman.
Soalnya ciri orang yang mau meninggal itu ya ujung kakinya itu dingin, sininya dingin. Jenengan bercanda saya itu jangan dianggap bercanda itu loh. Insya Allah saya apa yang saya lakukan tak dasari ilmu, serius. Saya kata megang telinga jenengan itu bukan sekedar bercanda, bukan. Cuma antum aja yang nggak sampai ke situ. Makanya ada bingung-bingungnya kalau kau pengennya apa ya kan? Tapi kan orang semuanya tak cerita kena. Ontur lebih baik kau pengen, angat alhamdulillah. Bukan artis, sekali artis, ya. Detik-detik menjelang sakaratul maut akhirnya turunnya pantas. Makanya kan orang ketika sudah tidak ada ruh dalam jasad itu mau meninggal itu kan dingin itu, pucat, dingin. Jadi seperti itu. Nanti kalau udah tidur giginya pada bunyi, berarti isi anak kurangin nang ini anak jini ki wong. Bonyo nih wis melek tak temui pirang-pirang ning ngaji. Ning sholat tak tawasuli namanya bocah kuwi iki sana gangguan jin iki. Tak kirimi doa, ya Allah, mudah-mudahan wong sing ngaji iki sing ana gangguan jin awake sing betah dilangna ya Allah. Lewat keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, apa ulama-ulama sapa disebut. Kan itu di balik apa yang jenengan tidak tahu tentang saya. Kan seperti itu. Jadi ketika kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini, apa-apa yang ada di langit dan bumi, maka jangan timbul takjub. Ketika timbul takjub, timbul mengagungkan siapa itu Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika engkau berjalan di atas tanah mau kemanapun, keyakinanmu akan semakin bertambah. Saya masih miliki Allah, saya masih punya Allah, urusan saya menyelesaikan Allah, kehidupan saya yang mengatur Allah. Apapun yang saya lakukan Allah melihat. Itu efek orang yang suka melihat kekuasaan Allah dengan melihat apa-apa yang Allah ciptakan di langit dan apa-apa yang Allah ciptakan di bumi. Jangan renungkan itu 5 menit saja. Cari waktu 5 menit duduk sejenak melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan, maka timbul pengagungan. Susah loh, kita banyak mengagungkan manusia tapi sedikit mengagungkan Allah. Bener. Tapi kan ngaguna wong apik. Masyaallah jenengannya apik banget brai marwan menah. Tapi sitik dek ngagungna Gusti Allah. Jadi seperti itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang kau miliki itu semuanya adalah milik Allah. Hanyalah dari Allah. Nikmat apapun itu semuanya dari Allah. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ya. Dan ketika kamu sudah mengetahui bahwasanya nikmat apapun yang engkau miliki saat ini, detik ini, sekarang, hari ini, nikmat kan banyak sekali itu ya. Nikmat apapun. Besok ketemu anak bojone sehat, nikmat. Dine sehat, nikmat. Matane siworo, nikmat. Isi bisa melaku, nikmat. Isi bisa turu, nikmat. Isi bisa jekong karo wong soleh ngaji, nikmat. Isi bisa mangan rasakna enak, nikmat. Dan ketika kamu itu ingat, sekalian akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan untukmu itu, ya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Semakin banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, maka kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Tadi ngerti ya? Tak jelaskan gini. Oke, men paham. Orang, jangan hidup ingin bahagia kan? Pingin nggak? Gak ada yang mungkin pingin sengsara. Ada pingin sengsara. Ya, orang-orang yang putus asa kan pinginnya sengsara itu. Hidup semua orang itu pasti pingin yang dicapai kebahagiaan. Namun jalan kebahagiaan itu kan masing-masing itu orang. Saya bahagianya kalau punya istri cantik, tubuhnya kayak gitar Spanyol gitu. Orang bundak pendek. Ya. Congore sing mancung, pokoknya bahagia sekali. Sing anutan kayak pion catur. Pion catur ngerti ya? Dimacuk-macuk napa anut.
Saya bahagia, Beb, kalau istri saya itu tinggi, putih, mulus, seksi, rajin, ya, kayak sapi. Dari Roni, putih, mulus, seksi kayak sapi. Astagfirullahaladzim. Tiba degannya sapi ya sampai ya Bu. Yang Roni datang balik soalnya ngadegan. Bahagianya lihatnya seperti itu. Tujuannya jenengan pengen apa? Bahagia. Jalannya apa? Kalau dapat istri yang ideal ya, jago masak, ya, jago masak, bisa membahagiakan suami, jenengan bahagia. Ada orang yang ingin bahagia, jalannya beda lagi. Saya ingin bahagia, kalau punya anak 23 apa 25 biar kayak nama Nabi, 25 Nabi yang wajib diketahui. Saya baru bahagia, Bib. Ada orang yang bahagianya ingin bahagia, iya ingin. Tapi kalau saya sudah punya mobil 5, rumahnya tingkat 3, kontrakannya pintunya ada 10, saya baru bahagia, Bib. Jadi jalan kebahagiaan itu masing-masing kan. Ada yang jomblo, yang lainnya inginnya muluk harta. Ada yang jomblo 40 tahun belum nikah. Ketika ditanya apa? Kamu inginnya apa? Saya ingin bahagia. Bagaimana biar kamu bahagia? Aku pengen oleh jodoh, wis ora apa-apa lah. Lembuk ora apa-apa. Lembuk ngerti ora? Ya. Lembuk ibarat wong wadon wis expired. Ora apa-apa wis. Hanya kebahagiaannya ingin menikah saja. Ada itu orang yang ingin bahagia namun jalannya kebahagiaannya hanya menikah. Ada lagi. Kamu ingin bahagia? Iya. Sing tak harap-harap ingin menjadi bahagia, saya ingin pelanggan aja kabur, Bib. Dodolannya laris. Anak bisa hatinya bahagia itu. Terus Bu jenengan pengen bahagia sing pripun? Kula pengen bahagia, pengen dua anak soleh-soleha. Jadi jalan kebahagiaan itu persepsinya orang itu masing-masing. Namun jika jenengan ya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia yang hakiki, itu dengan cara bukan itu. Ada yang menikah bahagia, ada yang uangnya banyak bahagia, soleh-soleh bahagia. Namun kebahagiaan akan jenengan dapatkan sepenuhnya ya itu jika kamu banyak mengingat-ingat nikmat yang telah Allah beri kepadamu. Itu yang menjamin Allah itu. Nanti Allah akan berikan kebahagiaan sempurna untukmu. Paham? Ingin bahagia berarti kudu akeh eling nikmati Gusti Allah sing Allah peweh maring awakmu. Ya. Jadi seperti itu ya. 3 menit lagi selesai. Maka harus ingat-ingat nikmat-nikmatnya Allah yang Allah berikan kepadamu dari engkau sudah mumayyiz. Ini sudah bisa digunakan ya. Kan bayi lahir orang bisa gunakan nakal loh. Ketika wis bisa digunakan akalnya dengan baik, mana tahu baik, mana salah. Itu kamu mulai mengingat-ingat kebaikan, kenikmatan apa yang telah Allah berikan untuk kita semua. Maka semakin bahagia kehidupan jenengan. Berarti ning ana wong ora bahagia, uripe akeh ngangkeloe, akeh sesuatu sing ora enake disebabkan jarang ngeling-eling nikmati Gusti Allah sing dhewek wis pernah rasakan. Berarti udah akeh ngeling nikmati Gusti Allah yang dimana Allah telah beri untuk kita dari kita lahir sampai nanti kita akan wafat. Ya, tapi dihitungnya dari kita bisa menggunakan, mengerti, membedakan mana yang baik, mana benar. Jadi seperti itu. Makanya di sini jelaskan nih. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsyuha. Dan apabila engkau menghitung
Dan apabila kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitung. Oh berarti gak usah dihitung berarti. Ya aja, diingat, dieling-eling, ya. Oh ngitung ada baru bisa dihitung nikmatnya Gusti Allah. Wah kayak nemen. Wes contoh tak contoh nih. Ini tapi tak contoh nih. Tak contoh nih ya. Ini nikmatnya Allah ya. Jenengan, ya. Contohnya siapa? Tak contoh nih ya nawang loro. Roni karo Rajani. Mas Roni cangkemnya bisa mangap. Wah. Kang Rajani cangkemnya bisa mangap. Wah. Wis ya. Duwe wetang padha ben duwe wetang. Wis. Barang wis kuwi waktunya buka puasa, makan. Otomatis cangkemnya mangap, Bro. Wong apa mlebu sesuatu maring mulut mangap. Kalau ini enak nih, nikmat. Bisa merasakan nikmat buka puasa nikmat enak meneh. Lah ternyata Kang Rajani Saryawanen panganannya enak kayak apa? Orang nikmat. Tapi emang kudu buka. Wetenge ngeleh. Roni wetenge ngeleh. Roni duwe cangkem, Kang Rajani duwe cangkem. Roni mangane nikmat mlebu weteng, Kang Rajani mangane ora nikmat mlebu wetengi dadi ora nikmat. Karena sing proses pertama kali mulut. Aduh lara angel. Kuwi tembe nikmat ilat sing dene sehat. Sekitar lidah, rongga mulut yang diisi sehat. Coba dikasih saja bisul saja antum. Jenengan dikasih bisul saja nih di sini di rongga mulut ne wudun siji bae. Wudune nginep bae setahun. Jenengan ora betah kuwi. Wis, ora sangel-angel. Matane jenengan ya, ke matane jenengan ke. Tangan aku tak nempel lah matane jenengan sejam bae biar betah. Ini yang percaya. Nempel bae nempel ngemek aku ngemek tangane, ngemek raine jenengan sejam bae ngono. Jenengan tuh betah pas nang mata kae. Ora betah, Bro. Ini nikmat kuwi. Nah orang percaya wis matane anak debune krekel cilik bae, manjing mari mata. Sedina bae ora betah ana ora angel. Ketepe angel. Ganjil ana sing ganjil ngerti kan? Ning ora wis sing lite dene udun cilik bae, melenis. Nang tempat keluare kotoran itu. Ora nikmat jenengan. Apa ngentut lara, apa maning BAB. Wes, ya. Congor we, congor. Jenengan ora bisa bersin. Congore ora metu mbele. Congore langkar rambutnya nggih. Nyong yakin matane sampean isine res-resan to. Percaya? Kenapa Allah ciptakan bulu di dalam hidung? Ini tugasnya untuk menyaring daripada kotoran, daripada angin oksigen yang kita hirup itu. Biar apa? Kotorane nang ini, makane dadine upil. Ning ora, maringi meneh lagi. Dadine silo res-resan tok matane sini debu kotoran apa. Weh. Sing semono ne ben nikmati Gusti Allah. Ning ora percaya, wis sampean ora usah dene wedel. Coba sampean lahir wedel. Oh, sampean ora ngerti wedel ki gunane apa sih? Sampean lahir lang wedele, sampean ora bisa lahir lho. Dari dalam kandungan saja jenengan dikasih nikmat. Di umur 4 bulan itu di dalam kandungan ibune jenengan ketika ditiupkan ruh jenengan bisa hidup sampai sekarang ini gara-gara apa wedel kuwi. Usus sing nyambungi maring wedele sampean. Simane mangan bubur, sarine melewati usus maring wedele bayi celus manjing dadi energi. Bener ora? Masa bayi ini nang jero weteng, mak mangan dewek tok dulang ora? Ya ora bisa. Bener ora? Berarti yang menghubungkan janin di dalam perut
ibunya makan janin dapat sarinya, ibunya makan janin dapat protein dan lain sebagainya, itu lewat sing arane wedel. Makanya kita dalam bayi nang jerone wetenge wong tua, kowe ono sus sing maring wedele bayi ya, sing maring ari-ari. Lah kowe jalur mangane kowe kadip umur 4 wulan nang jerone kandungane si makmu be. Allah mewe rezeki. Kowe pikir rezeki apa? Lewat si mane kowe sih. Si mane kowe dereng lairna kowe nang jero weteng kan si mane mangan, sarine mlebu maring usus kowe, nyambung maring wedelmu kowe. Makanya apa? Ning wedel di dimek apa? Enak. Karena awit pertama mangan kowe lewate kaya kowe, ora bayi nang jero weteng mangan lewat cangkem. Masa metu disit maring kerongkongan maring cangkem si mane mah. Nyodulang ora bisa. Ya. Makanya wedel coba dimek. Di ngono nggih enak. Karena pertama kali kowe mangan lewate ngono kowe. Barang wis metu tok manganmu lewate cangkem. Ini nikmat Allah. Nek ora percaya wis sekele kon bae wis jempol. Sekele kowe kan ana loro. Niyo sekele ana 4, Bu. 1, 2. Ya. 1 sekele ana 4, 1, 2, 3, 4. Mumet ya. Jenteke sampean rapet bae tangane iki. Coba. Arab bisa ngopel loh sampean. Rapat bae bisa. Nikmat ora le. Jenteke rapet ya ngono. Lambat. Nah, iki. Ya Allah, wis ora kaya kuwi. Telunjuke sampean. Kaku bae iki. Jari telunjuke kaku. Ning ora lah ngebalung klemar. Zaman lah bisa nyekel sendok. Rimen, ya, bayangkan, ning ora ki alis sampean langka wis proto lalus dari tempat beli nantok sampean. Kowe itu bisi semunan sama kita, kita kan mikir ya tuh, ya kan? Wes, ingat apa maning? Ya sampean kayak langka pori-pori ya, kan ada pori-pori. Sampean kayak belut akhirin tuh, manusia belut. Ketika sampean tubuhnya tidak ada pori-pori yang bisa menyerap keringat, maka jenengan licin seperti belut. Licin ngerti? Welut ya. Keringetin nang kulit nempel terus sih. Orang hilang-hilang orang nyerap. Di make ini mau. Lalu apa hubungan badan primen? Blesit terus harus bojone. Blesit maning blesit maning ngono. Ya? Blesit terus ya. Nah iya. Dan nafsu yang paling baik, ingat ya, sebelum ditutup, nafsu yang paling baik ialah ketika engkau hendak membuat keturunan. Nafsu sing apik, sing oleh karo Gusti Allah. Syahwat sing oleh, nafsu sing oleh karo Gusti Allah. Ya, sing Allah ridho ning jenengan gawe keturunan. Ning orang gawe keturunan, ning gawe keturunan orang nafsu ora dadi sih. Makanya kudune niat, ngapan gawe gue niat. Allahumma janibna kan kalau nggak salah itu doanya ya. Kita niat, ambil air wudhu, setelah itu kita hubungan badan, nanti kita baru pakai nafsu dan syahwat kita di jalan Allah biar memiliki keturunan. Nafsu sing Allah oleh apik. Ya, coba nih hubungan badan karo bojo orang nafsu primen. Angel lah ya. Jadi seperti itu ya, nikmat dari ujung rambut sampai kaki saja banyak sekali kalau diceritakan. Ini inget-inget gue. Sama tambah takjub karo Gusti Allah, tambah mengagukan Gusti Allah, banyak mengingat nikmat-nikmat Allah, maka semakin banyak kebahagiaan yang akan kau dapat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بما لنا اعترفنا وأننا أشرفنا لا
تب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظم بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عتاك تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مهتدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين